Deshtarne. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yudhisthira Das, вы понимаете английский язык? Если нет, достаточно, вы должны перейти в наш Zoom. Русский перевод будет сейчас. Okay, devotees, so we are continuing our seminar on Sanatana Goswami. Харе Кришна, дорогие преданные, продолжаем наш небольшой семинар по Санатане Госвами. So first of all, Санатане Госвами. I want to read from Bhakti Ratnakara a glorification of Sanatana Goswami and Rupa Goswami. Из Бхакти Ратнакара, прославление Санатана Госвами и Рупы Госвами. Very nice. Согласны? So here it goes. Согласны. A large number of the associates of the Lord tried to sing the glories of Sanatana and Rupa, but could not describe them completely. All glories to Sanatana and Rupa, my very life, who gave direction to countless people. They were the only persons who knew the Vaishnava practices within Vrindavan. They were the reservoirs of natural love and mercy. They were oceans of kindness and friends of the poor. They were the foremost amongst devotees. Only Sri Rupa and Sanatana knew how to behave according to the teachings of the Bhagavad and other Bhakti scriptures. All three worlds praised their characters. The dust of their lotus feet cooled the earth from the scorching rays of the sun of Kali. They continually worship Sri Vyasadeva and the holy feet of Sri Radha. All glories to Sri Rupa and Sanatana, the jewels of all ascetics, who had unflinching devotion to Sri Radha and Krishna. Giving up all worldly pleasures, they sang the glories of the groves of Vrindavan and the feet of Sri Radha. Therefore, these two brothers were gifts from Lord Chaitanya Mahaprabhu, the ocean of mercy, and in their absence, I have become an orphan. В их отсутствие я стал Okay, so let's see. So yeah, we're reciting different pastimes. Let's recite a pastime. Поговорим еще о нескольких from when Sanatana Goswami first arrived in Vrajamandala. Поговорим о той игре, которая описывает прибытие Санатаны Госвами в Враджамандалу. Когда он прибыл в Враджамандалу, он прибыл в Нандаграм, место, где жил Кришна. About 3.5 or so years of his stay in Vrajamandala. Заключительных 3,5 лет своего пребывания во Враджамандале. Sanatana Goswami lived Санатана Госвами проживал Pavan Sarovar, рядом с Паван Саровар. Famous lake, and just Это very beautiful известное lake. озеро, очень красивое озеро. So
Pavan Sarova means the lake Паван which Саровар означает delivers. озеро, которое дарует It освобождение, delivers us from our entanglements in this material world. дарует освобождение от привязанности материального мира, избавляет нас от пребывания в западне материального мира. So when Sanatana Goswami came to Pavan Sarova, Когда Санатана Госвами прибыл he на was Паван very Саровар, happy just living in the forest, just a few meters from Pavan Sarova. На расстоянии And he нескольких was метров living, от Паван he was Саровара, и он жил worshipping Madan Mohan yet. один, он He was еще just on не his приступил к own, поклонению because he had Мадана just Мохану. arrived, more or less. Он еще только And he прибыл. would just live in the forest, just Он жил в chanting and лесу, hearing, просто and making no занимался effort Шраваном, Киртаном to get и anything to eat. не So предпринимал, one не day, прилагал никаких Krishna усилий для disguised того, himself чтобы as a раздобыть cowherd boy, пропитание. И a однажды local Кришна cowherd boy, with a переоделся turban on his местным мальчиком, head пастушком and с brought a тюрбаном pot на of своей milk голове to и Sanatana. принес горшочек с And молоком Krishna Санатане spoke to Госвами. Sanatana. Кришна Of обратился к course, Санатану. Sanatana did not understand who the boy was, Конечно, this Санатан point, не понимал, кем but являлся just a тот little мальчик. later he would В understand. момент первой встречи чуть So позже, anyway, конечно, Krishna, он disguised поймет, as a little кем являлся cowherd этот boy with a мальчик. turban, Итак, Кришна, переодетый and мальчиком-пастушком, his pot of тюрбаном на milk, голове, he spoke to с горшочком Sanatana. молока в You live руках, in this обратился к secluded Санатане. place with no Ты one живешь в knowing этом you're here. уединенном While I месте, was tending the cows, I happened to see you. и никто Here, тебя не please видит и не listen to слышит. me. Я пас своих Drink коров this и увидел milk тебя. without Послушай hesitation. меня. Leave Выпей, the empty испей pot, этого and I молока will без return to промедления. pick it up. Опустоши этот If you горшочек, stay here оставь in его, a и я приду, заберу его kutir, чуть позже. means Если a ты будешь little, жить здесь, в кутире, what would you say? кутир Anyway, some это little, tiny little dwelling. We will all be very большое happy. такое But the место пребывания. Vrajavasis Если will ты be будешь жить здесь, в кутире, distressed мы будем seeing you очень stay счастливы, но like this, Бриджабасе just обеспокоятся, totally если under the trees with literally nothing. будут видеть, как ты So живешь здесь под speaking, деревом, after в буквальном speaking смысле these слова, не words, имея никаких Gopal left, возможностей. and Произнеся эти Sanatana слова, Goswami Гопал drank the покинул milk. Санатану, и Санатана And Госвами as soon as испил he этого started молока, drinking, и как he только became он overwhelmed in начал пить ecstasy это молоко, and чувства, wet экстатические эмоции with переполнили his own Санатана Госвами. tears. He lamented. So, Слезы because he understood that was потекли Krishna, из его and I глаз, и он понял, что didn't realize. приходил сам Кришна, I didn't а он understand. не понял, он And не Krishna осознал didn't этого return to изначально. pick up the pot Кришна не either. вернулся So, за but the Lord, опустошенным and горшочком, what the как он Lord обещал did ранее. do, the Lord Но вот spoke to the что сделал Brijvasis Господь? Господь обратился к and told them Бриджабасе to и build a сказал им bhajan kutira, a hut, really, a thatched построить hut for баджан Sanatana кутир для Санатана Goswami. Госвами. And that's what they did. They И built они a nice построили. thatched hut for him. Построили Now, of для course, Санатана there's a Госвами building достаточно there. устойчивую. The Сейчас, bhajan конечно же, на kutir этом of месте сейчас Sanatana находится Goswami is there. полноценное здание, But баджан in those по-прежнему days, it was в just a этом very месте. Но в те дни crude это thatched hut. была просто хижина. So let's see now. Here's another pastime of Sanatana Goswami at Pavan Sarova. И вот еще одна история, After связанная some с Санатаной Госвами и time, Господом Rupa Кришной Goswami на Паван came, Сарове. but he didn't Спустя stay with некоторое время Sanatana Рупа Госвами пришел by к Санатане Pavan Госвами Sarova. He на stayed, Паван Rupa Сарове, Goswami но stayed он at не Tirkadamba, остался с Санатаной which Госвами Паван is, Сарове, it's он still отправился Nandagram в area, Теркадамба. but it's kind of around on Теркадамба the other принадлежит к side. окрестностям Нандаграма, но To находится с some другой degree, стороны. not totally like
180 degrees, but Конечно, не на it's probably 180 from Pavan градусов в Sarova. противоположном It's about направлении. 4 kilometers, I Ну, suppose, or примерно на расстоянии know, 4 something километров like от that. Паван-Саровар I can находится. measure it Тхагадамба. sometime, actually. Надо, кстати, будет как-нибудь замерить It более might be точное 5. I'll расстояние. tell you all Может later. быть, 5 километров. I'll Чуть open позже я up вам Google расскажу Earth and подробнее. measure it. Я открою So, but it's Google Земля around, и it's about, однозначно измерю. what would you say, 100 degrees around. Примерно Or на 80 to 100 100 градусов. Примерно от 80 до 100 Pavan градусов. Sarova. Okay, so it Необходимо was совершить разворот, the чтобы appearance направиться day к Таркадамбе от Паван-Саровара. Так, Sanatan это был день Goswami. явления It was Санатаны the Госвами. appearance day. Это был день явления Санатаны Госвами. Rupa Goswami, who really felt that Sanatan was one of his spiritual masters. You'll see that if you read the first paragraph right at the beginning of Nectar of Devotion. Rupa Goswami offers prayers to Sanatan as his spiritual master. Yeah. Как своему духовному учителю. So yeah, a few kilometers away. But, you know, they'd see each other from time to time. Да, они жили на расстоянии нескольких километров друг от друга, но время от времени они встречались. It was Rupa Goswami's appearance day. И они встретились Rupa однажды Goswami's в день appearance day is coming up soon, Рупы actually. Госвами. День явления Рупы Госвами, кстати, предстоит нам отпраздновать вскоре. It's just around Balaram's appearance day. Let me just check when it is. Дня явления Господа Баларамы. А давайте посмотрим конкретно, когда у нас день явления Рупы Госвами. It's probably July or August. Либо в июле, либо в августе. Так, Баларам Пурнима у нас когда? Balaram Purnima. Okay. All right, it's on the 22nd of August. 22 августа. So it's still, oh no, that's Lord Balaram's. День явления Господа Баларамы 22 августа у нас. Sanatan Goswami's appearance day, gosh. День явления. I'm not sure when it is. Я не уверен, кстати говоря. Let's just check. Сейчас проверим. Okay, we don't know when his appearance day is. Anyway, it's all right. Okay, so yes, it was the appearance day of Sanatan Goswami. And Rupa, feeling that Sanatan, he's my older brother, so he's, you know, a respectable senior, and he's one of my spiritual masters. So he felt, seeing it's his appearance day, I must offer him some service. But what can I do? I'm living out here in the forest. In those days, it really was forest and jungle even. And there were wild animals, tigers, lions. It was pretty drastic. Thank you, Kadruta. So, but Rupa Goswami thought, I must do something. I must make some offering.
Рупа Госвами действительно преисполнился решимости. Я должен совершить какое-то служение для Санатаны Госвами. Что же сделать? И на ум пришла одна идея. Я должен приготовить какой-то сладкий рис для Санатаны Госвами, какой-то действительно вкусный сладкий рис. Но как? Никаких продуктов не было вообще. И затем внезапно из леса появляется красивая юная девушка и передает Санатане Госвами горшочек молока, горшочек сахара, горшочек действительно высококачественного риса. Иначе говоря, все продукты, требуемые для приготовления сладкого риса, были теперь на руках. Она сказала Рупе следующие слова. В соседней деревне празднуется свадьба. Эти продукты остались после свадьбы. И люди мне сказали: отнеси эти продукты в лес, найди какого-то бабаджи и отдайте их ему. Поэтому я отдаю эти продукты вам. Нате. И Рупа Госвами просто не мог поверить в то, что произошло. Но он тут же приступил к процессу приготовления сладкого риса. Естественно, он приготовил просто невероятный, удивительнейший сладкий рис. Он нес его в руках, проделав весь этот путь пешком, на расстоянии которого он жил от Санатаны Госвами, 4 километра до Паван-Сарова. And he gave it to Sanatana Goswami. And Sanatana Goswami, он отдал ему этот he asked her, well, Sanatana Goswami, спросил, first of all, сначала he tasted some. Попробовал на вкус And этот сладкий рис. Sanatan was astonished. И You know, one Госвами thing I был forgot to mention in the сражен previous story, Кстати говоря, забыл упомянуть один нюанс касательно предыдущей disguised as a cowherd Когда boy, Кришна переоделся, bought some milk for Sanatana Goswami by мальчиком-пастушком, предложил горшочек молока when Санатаны Sanatana Госвами Goswami drank the когда milk, Санатана Госвами he испил was это practically молоко, intoxicated. он It was just практически so был опьянен. overwhelmingly beautiful. Экстатические эмоции And he understood переполнили его. that cowherd boy was Krishna. Он осознал, So что now this этот time, мальчик-пастушок был Sanatana никто иной, как сам Goswami Кришна. В is этот раз drinking some sweet Санатана rice, Госвами eating отведал some sweet много rice, and it's the сладкого риса, same sort приготовленного of Рупой taste, Госвами. И он ощутил overwhelming, тот же самый incredible taste. вкус, And so сногсшибательный, Sanatan said to невероятный, Rupa, where did you удивительный get the вкус. sweet И rice Санатана from? Госвами говорит Рупе Госвами: где ты And раздобыл Rupa этот said, сладкий well, рис? you know, И Рупа сказал: I was there знаете ли, out я at Tirkadamba, находился в and this лесу, в one young Теркадамбе, village girl и comes, пришла молодая, and she красивая told юная me девушка из there деревни. was a сказала то, wedding что в in the деревне village. This was праздновалась left over from свадьба, the wedding, and so и, she was сыграв told to свадьбу, just bring it остались out какие-то and just продукты, give it и to было приказано эти some продукты раздать кому-то, devotee in the отправиться в forest, лес and и she gave it найти to me, кого-то and из I преданных. cooked it, Поэтому and она there you пришла в go. лес, нашла меня и отдала мне эти продукты, я And приготовил Sanatan и принес said, вам. А I'm Санатан сказал: living here on the edge of the я village. живу здесь, на There was краю no этой wedding самой here. деревни, We и haven't had здесь a никакой wedding for свадьбы не было. weeks. У нас уже свадеб That никто не was праздновал Srimati на протяжении Radharani. нескольких недель. You've made me Эта accept девушка была service from сама Шримати Srimati Радхарани. Radharani. Ты вынудил меня принять служение от And Шримати Sanatana Радхарани. Goswami felt very И bad. Санатана Госвами This sweet rice, расстроился, приуныл. it's a gift, it's a service
этот сладкий рис, это подарок, это служение от Шримати Радхарани, оказанное лично мне. Какое право я имею принимать? Он погоревал, поплакал, сожалея о том, каким же негодяем он является, принимая служение самой Шримати Радхарани. А затем, перестав, он сказал: ладно, дай мне еще немного сладкого риса. Санатана и Рупа вкусили еще сладкого риса, и в тот момент, пока они вкушали этот сладкий рис, слезы экстаза, катившиеся по их щекам, падали в этот сладкий рис. Они были так счастливы обрести эту милость, дарованную им Шримати Радхарани. Yes, so here's another pastime. It's a famous pastime. It's one of my favorites. Это очень известная игра, одна из моих It's the black snake pastime. Игра, I'm sure many которая of you have heard me называется tell this pastime «Черная before. змея». Я думаю, что вы слышали уже эту историю Srila несколько Rupa раз. Goswami was living Итак, in Шрила Рупа Vrindavan Госвами at the time. жил во Вриндаване в это время. And he was doing a lot of writing. И он занимался And написанием священных before писаний. he would publish anything or distribute И it до amongst the того момента, devotees, когда he would always want он Sanatan as his отправлял в older печать и brother распространял and среди one of преданных his печатные spiritual свои труды, masters. прежде всего он He would советовался со always своим want старшим братом Sanatan to check it той или иной and see how it корректности is. описания тех или иных игр. So he wrote Заручался this его one поддержкой и prayer утверждением. poem. Однажды It's called Рупа Госвами написал поэму Pushpanjali. Чатур Chatu Пушпанджали. Pushpanjali means Чатур Пушпанджали 4 значит offerings of flowers to четырехкратное Srimati предложение to цветов. Srimati Radharani. So it's like a Шримати Радхарани. 4-verse poem Эта поэма состоит glorifying из 4 Srimati Radharani. стихов, которые прославляют Шримати So he Радхарани. wrote this and he thought, yeah, this is Он quite написал nice. эту поэму But и let подумал, me что она get, очень хорошая. Но прежде let me get Sanatan он Goswami решил to check it. заручиться So поддержкой from Санатана Госвами, поэтому он Vrindavan попросил Санатана town, Госвами where проверить the написанную Radha поэму. Damodar temple is, Для if you know where этого that Рупе is, Госвами нужно было Rupa проделать путь из went all the Вриндавана, из way храма out to Радхи Дамодар, Radhakund, если вы знаете, где он находится, because на Sanatan Goswami at Радхакунду, that потому что time, Санатана Госвами he в was тот getting момент old and he was уже living or старел, и spending a lot он of time проживал, at проводил Radhakund, or время actually by на Shamakund, Радхакунде. in fact, Правильнее даже just сказать to на Radhakund. Шьямакунде. Шьямакунд находится рядом с Радхакундом. There's right now, you can find if you go there, on the southern side of Shamakund, Если вы just very отправитесь туда, close то с to the южной стороны вы Sangam, увидите where Radhakund and Shamakund meet. So you can find the Madan Mohan temple there. где встречаются Радхакунд и Шьямакунд. And Madan Mohan, of course, was the deity worshipped by Sanatan Goswami. Там находится храм Махана. And in there they have Sanatan Goswami's Bhajan Kutia, the place where, you know, roughly where he was living in that area when he was staying there from time to time. Right, so Rupa Goswami arrived and he told Sanatan that, look, you know, I've just written this prayer dedicated to Srimati Radharani, describing Srimati Radharani, and I'd like you to check it and tell me what you think and correct any things that you feel need to be corrected. Что что-то нужно исправить, пожалуйста, дайте мне знать. И Санатана Госвами почувствовал некоторое смущение слышной просьбы, потому что он знал о том, что Рупа Госвами является чрезвычайно
as much as possible, it's nice if devotees ask us to do something. As much as possible, it's nice to do it. Unless it sort of conflicts with some of your existing prescribed duties. So Sanatan, he wasn't so happy to be sort of, he's being asked to be judgmental about Rupa Goswami's perfect writing, but he agreed. So, Rupa left, Sanatana Goswami opened up, it's not a big thing, but he opened up the paper where the poem was, and he started reading. And in the very first verse, he found something which just, it shocked him. That Rupa Goswami said that Srimati Radharani has long black hair, and she keeps it in a single plait, which hangs down her back, right down, like long спускается по ее спине до талии. Действительно очень длинная. And Rupa Goswami said, yes, so she's got long black hair, which hangs down in one long plait, one long black plait. And when she moves, the plait of hair moves. And when the plait of hair moves, it looks like a black snake. Кажется, как если бы черная змея извивалась. Sanatana Goswami read this, and he thought, what? Госвами прочитал это описание и подумал, что Радхарани сравнивается с черной змеей. Это не подобающее сравнение. Но это же ведь пишет сам Рупа Госвами. В его описаниях не может быть ничего ошибочного. Но это сравнение не очень странное. И поэтому Рупа Санатана Госвами призадумал, стоит ли теперь убрать это сравнение, заменить это сравнение чем-то другим, стоит ли ему озвучить предложение, чтобы Рупа Госвами изменил сам это сравнение чем-то другим. Он призадумался. Спустя несколько дней Рупа Госвами вернулся на Радакунду Шьямакунду и спросил Санатана Госвами: вы закончили процесс проверки моей поэмы Чатур Пушпанджали? И Санатан сказал: ну, вся поэма в целом хороша, но вот первый стих, действительно, Sanatan said, yeah, well, almost, we're practically there. And Rupa said, well, can you please finish it? Because I want to take it and distribute it. So Sanatan said, all right, just hold on, just give me a moment. And Sanatan went out onto the banks of Shyamakund and sat there, looking at this poem, feeling anxious that it's Rupa Goswami, how could he make a mistake? But saying that Radharani, the hair looks like a black snake, it's really strange. Так можно сравнивать, и мать Радхарани с черной змеей, это действительно очень странное сравнение. Вот он сидит на берегу в очень странном состоянии обеспокоенного ума, и сидя на берегу Шьямакунды, он смотрит на противоположный берег и видит Говинда-Гат,
it's a на той famous стране, где part of находится Radhakund достаточно Shamakund. большое количество So he's sitting различных there баджан looking кутиров. Это across, известное место thinking, на feeling Радхакунде, anxious. Шьямакунде. And Он сидит на suddenly, берегу, this обеспокоенный, group of young village girls озадаченный. И just внезапно он appeared on видит the bank of группу деревенских Shamakund, девушек, just которые straight появляются across на from Sanatana берегах Goswami. Шьямакунды, как And раз they таки started a ball напротив game, Шрила Санатаны Госвами, и throwing a начинают ball back играть and в forth мяч. and Они jumping начинают and laughing and перебрасываться just, мячом, они начинают as смеяться, young people начинают do when they прыгать, get into так these как ведут types of себя things. молодые люди, когда играют в мяч, они веселятся. So Sanatans there watching these girls Санатана Госвами and сидит looking и at наблюдает Chatupushpanjali за and группой thinking этих about молодых it девушек, смотрит and feeling на anxious. Чатупушпанджали. And then При этом suddenly, one чувство moment, when he looked беспокойства его across, не he покидает. И в saw определенный момент, on the посмотрев back of one of напротив, на the противоположный girls, берег, он видит, как a по black спине snake одной was из crawling up her девушек back and was ползет going to bite черная her змея, on the neck. которая вот-вот должна была ужалить ее прямо Sometimes в they do шею. like this, the cobra. Иногда змеи так и So поступают. с коброй, Sanatan например. saw the snake Санатан Госвами and he увидел jumped эту up змею. and he Он shouted вскочил out, и закричал, "Snake, что watch было out, сил: look out, «Змея! snake!" Змея! And the Берегись!» girls became И shocked девушки and said, "Where's the snake?" были шокированы. «Где And змея?» Sanatan said, "On the И back Санатан of сказал: that «Вон, на girl." ее спине, на particular спине girl. вон той девушки». And Он the показал others пальцем came на конкретную around and девушку. looked, Другие девушки and they подошли just ближе roared with laughter. и просто The other разразились girls. смехом. And they Другие said, девушки "That's рассмеялись not и a сказали: snake, «Никакая that's это не her змея, hair." это ее And they волосы». laughed, and И они Sanatan felt смеялись embarrassed. вновь и вновь. But then he А Санатан understood Госвами that смутился. this Но was затем он Radharani понял, and the что это была gopis, сама Шримати and Радхарани they вместе с appeared гопи. and did Они this just to явились teach him специально для того, and to show чтобы him преподать that урок whatever Санатане Rupa Госвами и Goswami показать says ему, что is все, correct. что не выходит из-под пера Шрилы Рупы So Госвами, является абсолютной then the истиной. girls vanished. They were Затем just not девушки there. испарились внезапно, их просто больше не And then было. Rupa Goswami came up to Sanatan И затем and said, Рупа "Okay, you Госвами finished now?" пришел к Санатане Have you Госвами в finished очередной now? раз и спросил его: And Sanatan Goswami «Скажите, вы said, закончили "I just проверку finished поэмы?» right now. И Санатан I Госвами just сказал: finished. «Прямо сейчас я And закончил Rupa проверку. Goswami asked him, "So, Проверка what do you полностью think?" завершена». И Рупа Госвами What do you спросил think его: about «Что вы the думаете, poem?" что вы скажете по поводу And написанной Sanatan said, поэмы?» И "It is Санатан Госвами just сказал: wonderful. It is «Поэма just просто fantastic." чудесная, просто And фантастика, а не Sanatan поэма». Goswami said, И "Particularly Санатан Госвами that сказал: part «Особенно, about how her особенно мне hair понравилось looks like вот a это black snake. сравнение Oh, ее that's just so черной wonderful. косы с That's just черной the змеей». best." Вот это And поистине he чудесное handed the сравнение, самое poem лучшее back to сравнение Rupa в мире. Goswami. И передал написанную поэму Рупы Госвами обратно ему. So, this is a nice pastime. Really nice Это pastime. замечательная игра. There's one more. Есть еще. I'll tell you one more. Расскажу вам еще одну игру. It is the story of Sanatan Goswami going on История parikrama. о Санатан Госвами, который отправляется на How he would парикраму. go on Vrajmandal parikrama. История о том, как And он when he would ходил go from village to по village, Браджамандале и как он вел себя, then когда он путешествовал от Haribol одной деревни к Salona, другой. Haribol, he would visit. He would go village to village and spend time in each Он village, передвигался and от so одной everyone деревни к got to другой, know проводил him, and время в everyone каждой деревне с recognized him целью, as a чтобы great, каждый great житель узнал saint. его получше и So he ближе. became Все жители знали о том, что он basically, является великим effectively, святым, и like the guru of all the bridge фактически basis. он
стал So гуру let's для just всех go Бриджабаси, through по всей this. Браджмандале. И давайте подробнее So остановимся after на этой Sanatan had истории. spent the night in one village, После того, как then he would САНАТАНА move on in the провел morning ночь в to одной the из деревень во next. Браджмандале, на следующее утро But when он he would продолжил свой leave путь the village в where he had следующей деревне. spent В the тот момент, previous когда он night, the покидал whole деревню, village в которой would он follow проводил him. ночь, вся деревня, все Everyone жители этой деревни would собирались follow и him. шли за ним. Все до единого жители этой деревни шли за ним. And everyone, whether it was a man or a woman or old or Все young мужчины, or whatever, женщины, старики, everyone дети would simply и cry старый and млад, cry все as Sanatan was leaving. рыдали в тот They were момент, когда so САНАТАНА attached ГОСВАМИ to нужно him. было And уходить из Sanatan деревни. Они настолько himself сильно были would привязаны к cry, нему. И САНАТАН but лично then he would send также them back. рыдал. Okay, Но затем you go он back to the village, you go back отправлял их home, обратно. you go Вам нужно back to your вернуться обратно домой. cows, and like Возвращайтесь this, в he would деревню, send возвращайтесь к them своим коровам. back. Таким образом он And then отправлял их off he обратно. would go himself А сам он продолжал свой путь to the next village. So as he was approaching the next village, the village people would see him coming. Жители And следующей деревни уже ждали его появления. the whole village, everyone young or old, man or woman, everyone would say, "Here's Sanatan, here's Sanatan." Вот он, And they would САНАТАНА, not be able вот он, to hold САНАТАНА. themselves back. И они They would не all могли run out держать to себя в welcome руках. Они Sanatan все Goswami. бежали навстречу к САНАТАНА ГОСВАМИ, чтобы поприветствовать его. It says, just as a poor man Говорится experiences так, unlimited тому, happiness, как if he suddenly obtains переживает a valuable эмоции jewel, от so the обретения безграничного богатства, felt так и unlimited happiness Бриджабаси by seeing чувствовали Sanatan. безграничное счастье, лицезрев Yes, so he would Шрилу now САНАТАНА enter the ГОСВАМИ. village, and the people И were вот теперь just Шрила САНАТАНА completely ГОСВАМи surrounding him. входил Totally. в очередную деревню, и So местные the жители old окружали его. men and полностью. women would Все, treat и him as старый their млад, и son, мужчины, и женщины вели And- себя с ним and they would say, так, как "My dear матери son, ведут с детьми. how Они did you обращались к spend нему so так: many «Мой days дорогой forgetting сын, us, как же ты thinking жил about you? на протяжении We всех have этих дней, almost позабыв о нас. died." Размышляя о тебе, мы чуть So не умерли». speaking these words, they would look straight Произнося into the эти face of слова, они Sanatan смотрели Goswami. ему прямо в глаза. And many arrangements would be made for like an evening program and prasadam and just everything. Различные мероприятия Accommodation проходили, for вечерние программы, Sanatan, and when he процесс would see принятия these просады, things, различные then he'd be very места его happy. пребывания организовывались. И Those он who был were очень счастлив. Те, кто of more or less the same age or similar age to Sanatan, были по возрасту they had brotherly affection for равны him. So when he would come in, питали к нему братские someone would чувства. say, И если "My dear они brother, подходили к нему, how are они you? говорили ему You так: must have «Мой forgotten дорогой us брат, как ты себя completely. чувствуешь? Ты наверняка позабыл о нас Why- совсем. Why have you become so cruel to Почему forget же us ты like так that?" жесток по отношению к нам? In this way, they Почему же spoke ты позабыл with о tears нас?» in their eyes. Произнося эти слова, And then в этот all the момент их boys глаза and girls, наполнялись basically слезами. the young затем ones, the children, and Дети, like that, мальчики, девочки they would come running out подбегали would к нему touch his feet, и and he would касались try его to стоп. stop them. Он пытался остановить But их, although he tried, he was несмотря на unable то, to что он restrain пытался, them. тем не менее, у него They just не получалось Would оградить их have от to get the прикосновения его mercy, стоп. Ему the dust from his feet. не удавалось преградить им путь к So, обретению милости, пыли с его The лотосных married ladies would be Замужние standing at a little bit of a distance. женщины держались немного в And стороне. They'd take darshan
и получали дальше Санатана Госвами, находясь на дистанции. Они питали такие любовные чувства к нему, что никто даже не предлагал поклонов. Они просто выражали свою любовь и привязанность к нему различными способами, без какого-либо официоза. Whoever came rushing to welcome him would embrace him and take his hand and lead him forward for a little while. Все подходили к нему, брали за руку и проходили с ним некоторые участок пути, держа его за руку. Затем его подводили к священному дереву, и все жители деревни усаживались вокруг него, приносили йогурт, масло, молоко из своих жилищ и угощали Санатана Госвами прасадом. Они сидели вместе с ним, а он проводил программу, он пел киртан и читал лекцию, которая длилась часами, А когда лекция заканчивалась, наступало время для личных даршан. Деревенские жители все по очереди, один за другим, приходили к Санатане Госвами, и Санатана Госвами встречался с каждым из них по очереди и давал им советы. Он у каждого из них спрашивал, как они поживают, хорошо ли идут дела в их жизни. И каждый раз, когда он справлялся об их благополучии, во время нового визита он помнил с предыдущего визита о том, как шли дела в той или иной семье ранее, и кто из жителей ожидает появления ребенка, в какой семье корова отелилась и появились телята. Таким образом, каждый из деревенских жителей подходил к Санатане Госвами, и Санатана Госвами справлялся об их благополучии. Did your child take birth? Have you become в какой ситуации находится та или иная семья? Появился ли ваш ребенок на свет? Вышли вы замуж, женились ли вы? Как процесс образования у вас идет? Сколько у вас теперь быков или коров? Урожай хороший ли? Много ли зерна удалось собрать? Какая ваша ежедневная программа? А также он справлялся об их здоровье и справлялся об их состоянии ума. Каждый из жителей деревни, видя такое отношение к ним, проникались любовью к нему и также отвечали, задавали свои вопросы после того, как отвечали на его вопросы по поводу урожая, замужества, отела и так далее. И они выражали беспокойство, если они выражали определенное беспокойство, что те или иные дела идут не очень хорошо в деревне, то и Санатана Госвами тоже беспокоился, проявляя участливость, и давал им советы, которые помогали им преодолеть сложности в жизни. И так продолжалось всю ночь, а утром, после того, как жил Санатана Госвами, заканчивал принимать омовение, заканчивал читать свои книги. Все жители всей деревни приходили к нему на даршан рано, поутру. Они приносили молоко, йогурт, они спрашивали, они просили Санатана Госвами: пожалуйста, примите это подношение, мы сделали это специально для вас. Такой любовный взаимообмен имел место между деревенскими жителями и Санатаной Госвами. Санатана Госвами вкушал небольшое количество, а затем распространял остатки деревенским жителям.
Sanatan would Если feel кто-то пребывал в their беспокойстве, кто-то distress. пребывал в беде, But Санатана when people чувствовал их were happy, беспокойство, he их would беду. feel Если their люди были happiness. счастливы, то и Санатана Yes. чувствовал их счастье тоже. So then again, when he would leave the village, В тот момент, когда everyone он would покидал cry and деревню, cry. вновь все жители So who заливались can горючими describe слезами. the Кто affectionate dealings может описать of Sri словами Sanatan эти Goswami? любовные взаимоотношения между Санатаной Госвами и деревенскими жителями? Right, and so he'd carry on to the next town. Так Санатана Госвами продолжал Yes. свой путь в And in some следующую places, the village деревушку, people would следующий городок. insist И в некоторых that местах деревенские жители you настаивали can't leave tomorrow, you have to stay a couple of days. на том, чтобы Санатана Госвами провел еще Don't несколько be cruel дней to us. You have to stay longer. в их And so обществе. sometimes he Пожалуйста, would не do будьте that. так жестоки, оставайтесь подольше с нами. И иногда он So this was соглашался и Sanatan оставался в их Goswami. обществе подольше. Srila Таков Sanatan был Goswami. Шрила Санатана Госвами, Great, great devotee великий, of Lord Chaitanya. величайший преданный Hare Господа Krishna. Чайтанья. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki jai. Srila Sanatan Goswami ki jai. Gaur Premanandi. Его святейшество Шрила Бхакти Чайтанья с вами, Гуру Махараджа Ки Джай.